नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत करुच्ची जीवन एक अत्यंत अमूल्य मूल्यवान एवं बहुत रहस्यपूर्ण भिडियो माध्यम को मु आपण को 100% ग्यारंटी दे कहूँ ये कथा ना आपण कौटी शुणी ना कौटी ये कथाटा को बुझा भितर चेष्टा करेंगे कि प्रकृत में घटनाटा कौन पुरुषर मु कहि 100% आज्ञा पुरुषर क्यों दुईटी भूल पाई ता दाम्पत्य जीवन संपूर्ण रूपे बर्बाद हो जाए। आपण मैंने कौन जानते आज्ञा आजिकल समाज रे 90% क्षेत्र में जो म्यारेजटा होची सेटा कहीं 10 वर्ष पर्यंत तिष्टि रोनी आ मु गोटे पूरा सत कथा कहबी जो सोशल मीडिया न्यूज रे आपण मैंने देखुथे जो खबर बाहर कि स्त्री पर पुरुष सहित पड़ेगा ता तले जो कमेंट दी जाए देखी बहुत दुख लगे। लोक मैंने सब लिखि था कि ये कथा शुणिकी आमर आउ बाहापी इच्छा होनी कि आपण जीवन में आपण क्यों दुईटी भूल एमती पुरुष करने द्वारा जहाद्वारा कि धन जनितर जेतेक समस्या अच्छी से धन कौटी अटकी रहा हो कि करजरे आप बुड़ीजा हो कि जावतीय प्रकार समस्या कि संतान संतति होना कि स्वामी स्त्री मध्य सब सन्देह रोचे सब झगड़ा रोचे कथा कटाकटी हो सब परिवार झगड़ा रोचे एमती क्यों दुईटी भूल पुरुषर रोचे जहाँ को आपण मानक केवे आज जाए कहुए कि आपण मैंने जानापी चेष्टा करना आपण मैंने सबुबले सब लोग एमती ना कि किसी लोग एमती अच्छा जो मैंने केवल नारी मानकर दोष दौरान कि नारी मैंने आज 90% नारी मैंने खराब नाई आज्ञा पुरुष कौन से गुण कम ना एमती क्यों दुईटी भूल काम करती जहाद्वारा पर बहुत पस्तिवाई पड़े आपण मानक मु 100% ग्यारंटी दूची तमाम प्रश्नर उत्तर यही भिडियो जाना यह एक अत्यंत मूल्यवान और मार्मिक अति रहस्यपूर्ण भिडियो होगा जाऊँगी अति चमत्कारी भिडियो मध्यम ये जो कहानी आपन को कह जाउची भिडियो को जाउतबा प्रत्येकटी शब्द आपन को अत्यंत मूल्यवान साब्यस्त हम ता पूर्व भिडियोटी को आरंभ करने आगु एवं चमत्कारी कहानी टी शुणा आगु आउ भिडियो को जो मैंने शेष पर्यंत देखिए एबेठारू कमेंट लिखिकी जीवे कि तांको केमिति लागिला एवं मु जहाँ कहूँ सत कथा ना नहीं भिडियोटी आरंभ करने आगु आपन को आउ गोटे अत्यंत जरूरी कथा कहबी से कथार आपण मैंने माने केते सहमत होउचंती निश्चिंत रूपे कमेंट माध्यम रे जनबे आगुरु जेते बेले माने बाप घरे झीउटी टिके माने बढ़िला झीउटी थाए बाप मांकर बहुत चिंता थाए कि झीउटा केमिति हाथ को दी हाथ हबो किंतु एबे कहीं जानी 90% क्षेत्र में किंतु सबु नारी सामान नुहंती आज्ञा 90% क्षेत्र में कहीं एमती हो कौ कमीटा रोचे कौ भूलटा करुच्ची पुरुष जहाद्वारा कि परपुरुष सहित जावाई बाध्य हो पिला छुआ जन्म कर स्वामीटी सब चिंतार रोचे सब तार सन्देह रोचे काले मो स्त्री कौटी अन्य मान सहित कथा हो आपण मैंने कहते ये कौन घर भंगा कथा कहे ना आज्ञा ए दुनिया एमती माने किसी आमर दंपति मैंने अच्छा जो मानकर प्रेम अत्यंत निबिड़ से शहे सलाम एवं एमती किसी नारी अच्छा एमती किसी पुरुष अच्छा जो मानक आमर कोटि कोटि प्रणाम से समाजपाई किसी शिक्षा दूसरी समाजपाई परिवर्तन आणुच्च किंतु एमती किसी नारी अच्छा जो मैंने महान नारी मानक कलंकित कर माने विषय रे भिडियोटी अत्यंत मूल्य माने मार्मिक भिडियोटी आगू बढ़िबा आगुरु एवं से दुईटा भूल कौन जानिबा आगुरु आपन को विनम्र निवेदन चैनल टी को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करंतु एवं भिडियोटी को छोटिया लाइक टे कर दिंतु अति मूल्यवान भिडियो छोटिया लाइक टे कर दिंतु आज्ञा गोटे देश रे जड़े अत्यंत प्रजावस्त्र राजा थिला टिके ध्यान देकी शुणुतु आज्ञा आपण बहुत सारा भिडियो देखिथे एई भिडियो को किछि समय ध्यान दे शुणुतु बहुत प्रजावस्त्र राजा थिले निजर प्रजा मानकू से निजर परिवार बोली भाबुथिले कोठी बन्या हैला कोठी मरुड़ी हैला राजा निजे माने जागा उपरकू जीवे जाकि प्रजा मानकर दुख सुख बुझे कौटी घर को जीवे निज आखिरे देखिए क्या मध्यम काम करेंगे ना निजे स्वयं जा पहुँचे एवं देखिए प्रकृति में घटनाटा कौन हो जार दरकार साहाय्य करेंगे अदरकार नुह आज्ञा जार दरकार जे आवश्यक करुँचे करेंगे एवं जार जेकोसी प्रकार असुविधा है राजा जाई ता पाखे छिड़ा हे तापर कौन है घटनाटी राजांकर सुनाम चारिआडे प्रचार प्रसार हो गला समस्ते पूरा कृत्य हेले प्रजा मैंने पूरा कृत्य हेले कि एभली राजा आम मान को मिली भगवान को बहुत धन्यवाद देले किंतु भगवान मनीष जीवन में किसी ना कि गोटे कमी रखि था से भाव राजांकर गोटे कमी थिला आपण मैंने भावुथे राजांकर तो धन संपत्ति अधिक तो
ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭାବ କ'ଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ରାଜାଙ୍କର ଏଇଆ ଅଭାବ ଥିଲା ଯେ କି ବାହାଘରର 8 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଜି ଯାଏ ସନ୍ତାନଟିଏ ସେ ପାଇନଥିଲେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ସେଥିପାଇଁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ମାନସିକ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନକ ହେଲେ। ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଏକଦମ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ। ଭୁରି ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା, ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରାଗଲା, ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଏବଂ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଛପର ଫାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ପିଲାଟି ଏତେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତା ପ୍ରତି ମୋହିତ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଗୁରୁକୁଳରେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ସେ ଶେଷ କରିଦେଲା। ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେକ ବି ଖୁସି ଅଛି ସେ ସବୁ ଖୁସି ଆଣିକି ମୋ ପୁଅର ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ବାପା ମା' ନ ଚାହେଁ କି ମୋ ପୁଅ ଭଲରେ ରହୁ, ମୋ ଝିଅ ଭଲରେ ରହୁ, ଭଲରେ ଖାଉ, ଭଲ ଘରକୁ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହେଉଛି କିଏ ଆଜ୍ଞା? ମଣିଷ। ମଣିଷ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ। ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ନେବ ମଣିଷ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ହୁଏତ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ସୁଖ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ ଅଭାବ? ରାଜା କହିଲେ, ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସୁଖ ଅଛି, ଯେତେ ଖୁସି ଅଛି, ମୋ ପୁଅର ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁକୁଳର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ହୋଇଗଲା, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ 7 ଜଣ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିଦେଲେ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ସରିଯାଏ, ସଂଘର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କମିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଏ, ମଣିଷକୁ ବିବ୍ରତ ଲାଗେ, ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ନାନା ପ୍ରକାରର କଥା ଆସେ। ଆପଣମାନେ ଥରୁଟିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ଥରୁଟିଏ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏସି ରୁମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ବସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖରାକୁ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତାର କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କାରଣ ମଣିଷ ସେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇନଥାଏ, ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହେଇନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ତ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ ଦିନ ରାଜା ବସିଥାନ୍ତି, ରାଜକୁମାର ଯାଇକି ତାକୁ କହିଲେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏଇଠୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ? ରାଜକୁମାର ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଅନୁମତି ନେବାର ଅଛି। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଚାର, କ'ଣ ତୋର ଅନୁମତି ନେବାର ଅଛି? ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଥିଲି, ସେଠିକାର ପରିବେଶ, ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଶାସନ ଜୀବନ ମୋତେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏଠି ରହିକି ମୋତେ ବିବ୍ରତ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହି ପୁରା ବିବ୍ରତ ହେଇଗଲିଣି। ମୋତେ ଏତିକି ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଦିନର କିଛି ସମୟ ସେଇଠି ଯାଇ ଗୁରୁକୁଳରେ ଯାଇ ବିତାଏ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ରାଜା କହିଲେ, ଏ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା। ରାଜକୁମାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇ ଚାଲିଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସବୁ ଲୋକ ଏମିତି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଜାଣିଯିବେ ଅହଙ୍କାର ଜାତ ହେବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ତାକୁ ସେଇ ଆସନରୁ ତଳକୁ ଖସେଇଦେବ। ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ ଏତେ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁ ସହିବେ, ଭକ୍ତର ଗାଳି ସହିବେ, ସବୁ ସହିବେ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ କାହାର ସହିବେ ନାହିଁ। ସେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼େ। ରାଜକୁମାର ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଗଲି। ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତୋର ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ହେଇଗଲାଣି, ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ କଅଁଳେ ନାହିଁ, ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼େ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ବହୁତ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ ଆଜ୍ଞା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଟି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜକୁମାରକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କିଏ? ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର। ମୁଁ ବହୁତ ଅୟସରେ ରୁହେ ଏବଂ ବହୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। ମୁଁ ତ କେବେ, ବାପା ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ପିତାଶ୍ରୀ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରି ଦେଖେ, ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଇନି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାରେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି ଏବଂ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ତ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଏଇ ରାଜ୍ୟର।
ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରାଜକୁମାରକୁ ପଚାରିଲା ତୁମେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛ? ରାଜକୁମାର ଜଣକ କହିଲେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସବୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି, ସବୁ ବିଦ୍ୟା ମୋର କଣ୍ଠସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ବୋଲି ଘରେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବୁଡ଼ି ରହି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦିନର କିଛି ସମୟ ଗୁରୁକୁଳରେ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ କଥା ଶୁଣିସାରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପଚାରିଲା ତୁମେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଛ? ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତୁମେ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କି? ରାଜକୁମାର କହିଲେ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର କାହିଁ ନାହିଁ ତ, ମୁଁ ଏ କଥା ପ୍ରଥମ ଥର ତୁମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣ କହିଲା କ'ଣ ତୁମେ କହୁଛ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଛ ହେଲେ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିନା? ଏତିକି କହି ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମନକୁ ଏ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ବାଧିଲା ବହୁତ। ହଁ ମୋତେ ଗୁରୁଦେବ ଏତେ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି, ହେଲେ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର କ'ଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। କାହିଁକି ଗୁରୁଦେବ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଲେ? ପୁରା ରାଗ ତମ ହେଇଯାଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ବାବା କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏମିତି କ୍ରୋଧିତ ହେଇଛୁ, ଘଟଣା କ'ଣ? ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କି କଥା, ୟାକୁ କିଏ କହିଲା ଏ ବିଷୟରେ, ଇଏ ଜାଣିଲା କେମିତି କ'ଣ? ଗୁରୁଦେବ ବୁଝେଇଲେ ରାଜକୁମାରକୁ, ଦେଖ ଇଏ କଥା ଜାଣିବା ତୋର ବିଲକୁଲ ବି ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ତୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି। ଏ କଥାକୁ ତୁ କେବେ ହେଲେ ଜାଣିନା। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତୋତେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିନି, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ଯେଉଁ ଘରକୁ ତାଲା ଦିଆହେଇଥିବ ଆମକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ବାରଣ କରାଯିବ ସେଠିକି ଯାଉନି ବୋଲି, ଆମେ ସେଇଠିକି ଆଜ୍ଞା ଯିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଏବଂ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ଗୁରୁଦେବ ହାର ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିଖ ତୁ, ପଛରେ କିଛି ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବୁନି। ଆଉ ହଁ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ତୋତେ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ନେବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ତୁ ତ ୟାକୁ ଶିଖିଲୁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିଥା, ମୁଁ ତୋତେ କିଛି ପୁଡ଼ିଆ ବନେଇ ଦେଉଛି। ପୁଡ଼ିଆ କ'ଣ ନା କିଛି ଔଷଧକୁ ରଖିଲେ କାଗଜ ଭିତରେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ବନେଇକି ସେ ରାଜକୁମାରକୁ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣୁ, ଏ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣୁ ତ ଆଜ୍ଞା, ତୁ ଏଇଟାକୁ କାନରେ ଖୋସିଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତୁ ୟାକୁ କାନରେ ଖୋସିଦେବୁ। ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଏ କଥା କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା, କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କାନରେ ଖୋସିଦେବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ ବୋଲି। ଛାଡ଼ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ପୁଡ଼ିଆଟାକୁ ପାଖରେ ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋତେ ସେ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ରାଜକୁମାର ଜଣକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଲା। ଏକ ଦିନେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଏକ ବିଶେଷ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ଥାଏ। ପୂଜାରେ ସମିଧ କାଠ ଆଣିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ, ପୂଜା ସରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ଅଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ଆସନ୍ତି ରାଜକୁମାର ଜଣକ ନିଜ ନଅରକୁ, ସେତେବେଳେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼େ ବାଟରେ। ଏଇ ରାଜନଅରରୁ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୁଣିଲେ କିଛି ଦୂରରେ ଛମ୍ 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 ଆବାଜ ଆସୁଛି, ପାଉଁଜିର ଛମ୍ ଛମ୍ ଶବ୍ଦ। କହିଲେ କିଏ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ହେଇପାରେ? ଚାରିଆଡ଼ ପୁରା ଶୂନଶାନ, କେବଳ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ସେଇ ଶୂନ୍ୟତାକୁ, ସେଇ ନୀରବତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ, ହଠାତ୍ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ଏ ଯୁବତୀକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛି, ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଯୁବତୀ ନାହିଁ, ମୁଁ କେଉଁଠି ଆକୁ ଦେଖିଛି। ଏବଂ ସ୍ମୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ 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 ଭାସି ଆସିଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ ମୋତେ ତ୍ରିୟା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବି କି, ଜାଣିବି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ ରାତିରେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ମୋତେ ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଇଏ ଜଣେ ରାଜକୁମାର, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଏତେ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଭାବିବେ ମୋତେ? ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବି ସେ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି।
हठात मन पड़गला कि गुरुदेव मत से पुड़ियाटी को देते मो कान जाऊँगी खोसीदेवी एवं अदृश्य होगी से है जितेबाला अदृश्य ही पछे 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 जा देखते कौन आज्ञा पाद तलू माटी खसीगला कौन से देखिले एवं देखिले जे से स्त्री लोक जनक एक तांत्रिक घर को जाऊँगी एवं तांत्रिक स्त्री लोक देखो बहुत विरक्त हो जाऊँगी तू एत बड़े जाके कौन करूँ मुझे ये अपेक्षा कर रही केते मो कष्ट पाऊँगी तू मत भल पाऊनु बोधे से स्त्री लोक कहे मुझे कौन करी मो पर विरक्त हेले कहीं आप विरक्त होती मुझे कौन करी मोर घर संसार अच्छी मोर स्वामी मोर पिला अच्छा खावा पीवा देके मुझे आसबि आपण पाखक आज्ञा समस्त दर्शक मानक ये गोटे विनीत अनुरोध करुच्ची दयाकोरी आपण ए भिडियोटी को कहीं देह को नेबेनी कारण देखंतु मु गोटे कथा बारंबार कहूची दुनिया रे सबु नारी समान नुहंती कि सबु पुरुष समान नुहंती एमिति किछि नारी अछंती जो मान निजर स्वामी पाई निजर परिवार पाई निज को जलांजलि दौचंती निज को तिल तिल करी त्याग करी दौचंती निजर परिवार को भल रखापी निज स्वामी को भल रखापी निज स्वामी मनरे टिके हेले आघात दौना आज्ञा स्वामी मान को सब उच्चागर कर से महान नारी मानक आमको कोटि कोटि दंडवत किंतु ये महान नारी मानक किसी कदर्य नारी अच्छा जो मैंने कलंकित करुँच नारी मानक जो मैंने समाज पाई कलंक समस्त नारी मानक बदनाम करुँच से नारी मानक हाथ जोड़ी विनम्र से बाट को चली आसतु परकिया प्रीतिठार दूरे आसतु आज्ञा समाज को परिवर्तन करूँ किंतु भिडियो को कहीं देह को नेबेनी समाज को केवल एक सचेतनतार वार्ता पहुँचवा आमर कर्तव्य आपण मानकर कर्तव्य भिडियोटी को लाइक टे करी चैनल को सब्सक्राइब करी भिडियोटी को शेयर करूँ आज्ञा आपण बिना यह काम अधूरा रही काम तापर कौन है आम पुनर्बार आम कहानी मध्यम को जीवा स्त्री लोकटे ये कथा कहला तांत्रिक तापर कहला ये कथा को चुप चुप अदृश्य रही शुणी था कि आज्ञा राजकुमार जनक ये कथा को चुप चुप रही शुणी था तांत्रिक कहला तू जदि प्रकृत में मत भल पाचु ताहले गोटे काम कर तू जा ये छुरी नहीं जा तू स्वामीर गंटी मुंडटा को अलगा कर दे मो पाखक नहीं आस स्त्री लोकटी आज्ञा से कला सबु नारी समान नुहंती आज्ञा बारंबार एक कथा मुझे समाज को परिवर्तन करने वार्ता जो मैंने अबाट को जाऊँच से दयाक चली आसतु कि भाया भयंकर परिणाम हुए परकिया प्रीति से कथाटा को जाणिकी बाट को चली आसतु एवं निज जीवन में से कह जाऊ अमूल्य कथा को ग्रहण करूँ आज्ञा जिते बड़े काटिकी नहीं चली आसला से जिते आसी तांत्रिक पाखे पहुँचे से स्त्री लोकटा निज स्वामीर कटा मुंड को धरी ये तांत्रिक जनक ठो कि गोटा चटकणी ता गालर मारले अरे जे पर पुरुष कथार निज स्वामी को मारिदे पारे से काली मो पाखे रही मोर कौन क्षति न करे तू जिते शीघ्र चली जा मो पाखु स्त्री लोकटे आज्ञा कौन करू कटा मुंडटी को हाथ में धरी जोरे चित्कार कर आसूची मुझे कौन करी हेले कौन आज्ञा बाट हुड़ी सारी भूलटा हो सारी मनीष जहाँ कर्म करची तार फल ताको भोगवाई पड़ो जहाँ जो जीवनटा थरे चली से के आसब ना घरे जा पहुँचला एवं बसिक चिंता कला मुझे कौन करी ए घर बाहर सब लोक कांडी हो मुंड को एक चिंता आसला स्वामीर कटा मुंड को धरी भो भो ही रड़ी छाड़ी कांदुची आज समस्त ग्रामवासी आसी पहुँचले कौन है बहुत सारा एक कथा कही स्त्री लोकटी कहला आज्ञा कौन करी मुझे शोई थाए मो स्वामी को परिश्रा लगिला किसी समय पर सी आसी बाहर आसिले चित्कार शब्द शुभिला मुसला बेले दुई जन लोक किए चली जाऊँ मो स्वामीर मुंड गंडी दीटा अलग हो जाए समस्त कहले हा किए से चंडाल एमती कम किए कलारे अन्याय होगा तो प्रति बहुत अन्याय होगा आज्ञा आउ गोटे कथा अन्याय केबे का सहित हुए ना मनीष निजर कर्मर फल भोगे जदि ए जन्म बाकी रहीगला तार आयुष सरीगला भोगवाई ना से पर जन्म भोग आम जमी सार्टा को बदलाऊे से हिसाब से प्रकृति हिसाब से आमर शरीर हूँ गोटे सार्ट से बदलुचे किंतु आमर कर्मर फल से भाव रोचे भोगवाई
କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଉଛି, ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଭଲ ହେଉଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ କେବଳ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ। କାହାକୁ ଡରନ୍ତୁ ନ ଡରନ୍ତୁ, କେବଳ ନିଜର କର୍ମକୁ ଡରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କର୍ମକୁ ଡରନ୍ତୁ, ସଚ୍ଚୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ। ପୁରୁଷ ଲୋକର ଭାଗ୍ୟ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଲୋକର ଭାଗ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବଦଳିବ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ସଚ୍ଚୋଟ ହେଇ କାମ କରିବ। ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭିଡ଼ିଓ। ଲାଇକ୍ଟିଏ ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ ବହୁତ ସତୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ। ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଚୁଇରେ ଚଳିବେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଜଳିକି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବା, ଏଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏଇଭଳି ପିଲା ମିଳେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ହିଁ କେବଳ ରାଜକୁମାର ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ଦେଖିଲା କି ରାଜକୁମାର ଜୋର ଜୋରେ ହସୁଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ରାଜକୁମାର ଆପଣ କାହିଁକି ହସୁଛନ୍ତି? ରାଜକୁମାର କହିଲେ ବା, ତୁ ନିଜକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା ଦେଇପାରିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଖରାପ, ସବୁ ନାରୀ ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଖରାପ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ବୋଲି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏ ସମାଜ ଆଗରେ ଜଣା ନାହିଁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ତଳକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ତାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, କୌଣସି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ଏକଥାକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଆତ୍ମାଟି ରାଜକୁମାରକୁ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ କଥା ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସନରେ ବସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ ଦିଆଯିବ, କୁହାଯିବ ବସିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବସିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଆସନଟିକୁ ଟିକେ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ବସିବେ। ରାଜକୁମାର ସିନା କହିଲା ଆରେ ଯା ତୁ କି କଥା କହୁଛୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣ କହିଲା ମୁଁ ବହୁତ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛି, ୟାର ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ରାଜକୁମାର ଜଣକ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଜଣେ ରାଜକୁମାର, ମୋ ପାଇଁ କେତେ ସିଂହାସନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୁଁ ଆସନରେ ବସିବି, ଯା ତୋ କାମ ତୁ କର, ତୋ ବାଟରେ ତୁ ଯା। ଏତକ କହି ରାଜକୁମାର ଚାଲି ଆସିଲେ। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗୁରୁକୁଳରେ ଏକ ବିଶେଷ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଏଥର କ'ଣ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା? ରାଜକୁମାର ଜଣକ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜି ରାତିରେ ଆଉ ନଅରକୁ ଆସି ହେବ ନାହିଁ। 7 ଜଣ ରାଣୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସାନ ରାଣୀଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଭଲସେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବ, ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁ କାଲି ଆସିବି। ଏତକ କହି ଗୁରୁକୁଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସଂଯୋଗବଶତଃ ସେଦିନ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିଗଲା ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁଳରେ। ରାଜକୁମାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କାଲି କାହିଁକି ଯିବି, ଏତେ ବି ବେଶୀ ରାତି ହେଇନି, ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ପଡ଼ି ଘରକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ ଆସନ୍ତି, ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯାହାକୁ ସେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବି ନଥିବେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସତେ ଯେପରି ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା, ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, କି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିକି ଯିବେ। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର 7 ଜଣ ପତ୍ନୀ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ପିଲାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ଖୋସିଲେ। ଛୋଟ ପିଲାର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ଛୋଟ ପିଲାର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ 7 ଜଣ ରାଣୀ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟି କିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଚାଲ ୟାକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ତ ଆଜି ରାତିରେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ରାତି ସେଠି ରହିବା ଏବଂ ଆମ ମାନେ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଘରେ ଇଏ ରହିବ। ତାପରେ ଦିନ କାଲି ସକାଳେ ସୀତାର ତା ବାଟ ଦେଖିବ, ହେଲେ ରାତି ଅଧରେ ଜନ୍ତୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା। ଯେତେବେଳେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖି ପଚାରେ ଆରେ କିଏ, 7 ଜଣ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଆମେ ଆସୁଥିବା ବାଟରେ ବୁଲୁଥିଲା, ନେଇ ଆସିଲୁ, ଆମେ ରହିବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଗୋଟେ ରାତି, ଆଉ ଇଏ ଏଇଠି ରହିବ, ତାପରେ କାଲି ସକାଳେ ଚାଲିଯିବ ଆଉ। ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲେ ଆରେ କିଏ ଅଛରେ, ଏ ପିଲାଟିକୁ ନିଅ ସିଆଡ଼େ, ତାକୁ ଆସନ ଦିଅ ବସିବା ପାଇଁ। କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିକୁ ନେଇଗଲେ ଆସନଟିଏ ଦେଲେ ବସିବା ପାଇଁ,
ये जो छोट पिलाटार रूप धारण करते जो राजकुमार जनक हठात एक बिजुली पड़ी भितर शक्त झटका लगिला। अरे ये कौन आसन मत दौरान बसवाई ये कथा मत से स्त्री लोक जनक कहता किंतु कौन या पछर रहस्य अच्छी या पछरे राज कौन अच्छी एमती। अरे जो कथा को मुझे स्वप्न में भावी नी सी कथा मो सहित होता कथा भी सबू सत हो। ठीक अच्छे टी झाड़ी दी देखा ता या भितर कौन प्रकृत रहस्य अच्छी। जेते बेले आज्ञा आसन टेकती झाड़ापी कौन देखिले एक विराट बड़ खाल अच्छी मायार खाल ता भितर अनेक पुरुष बंधी होकर अच्छा अनेक पुरुष एवं ता भितर जड़े राजकुमार को देखी चिन्हीगले और कहले राजकुमार आप जल्दी चली जातु जेते जल्दी पारुचंती आपन को जीवन को बंचे ये चली जातु बहुत विपद। राजकुमार ये कथा शुणी सारा पर आउ कौन 7 जन राणी कौन को चिंता करेंगे आज्ञा कथा एका निश्वास दौड़िले राजनर आड़ को जिते बड़े दौड़िले से कान बुढ़ियाटी खसी पड़ा और से निज स्वरूप को चली आसिले राजकुमार हो गले। तापर जिते 7 जन राणी देखिले अरे हे ये तो आमर स्वामी एबे कौन हम तांत्रिक को जाई कहले आज्ञा भासीगलु ए कौन हम तांत्रिक कहले अरे पचार जो कौन जाओ ताकू धर किंतु धरी दौड़ी दौड़ी ता पचारे पारे ना फेरी आसिले तांत्रिक पाखु आसिकी पचारे आम ए कौन करूँ तांत्रिक कहले टिके किसी समय अपेक्षा कर मत भावाई दियो। हाँ तुम जो 7 जन राणी अच्छा मत कहल ता भितर राजकुमार क्या बेसी भल पाती समस्ते कहले सान राणी को डाकिले पाखक एवं कहले शुण ए लवंगटा नहीं मंत्र माने मंत्र फुकी ए लवंगटा नहीं कले फले कौशले जो उपाय होना कहीं तो स्वामीर कान यहाँ खोसीदेबू आ गोटे कथा मन रख जे पर्यंत तो स्वामी को तार सत्य प्रेम न मिली सत्य प्रेम से न पाई सत्य प्रेमर हाथ से लवंगर न बाजी केबे हेले से लवंग खसब ना एवं से निज स्वरूप को केबे हेले आसब ना एक कथाटा को मन रखिता आउ या खोसीदेला परे से एक छेली रूप धारण कर जिते से गोटे छेली रूप धारण कर तो समस्ते ताको माड़ी बसी धरी मो पाखक नहीं आसब आमे ताको ये काम तमाम करदबा। ध्यान दी शुणु आज्ञा शेष पर्यंत शुणु भिडियोटी को जदि एबे पर्यंत लाइक टे करना ताले लाइक टे कर दिंतु जानिबा आमे केउ दुईटी पुरुष माने पुरुषर केउ दुईटी भूल पाई स्त्री पर पुरुष प्रति आकर्षित होता है अत्यंत मार्मिक कथा। तापर कौन है आज्ञा जिते बड़े राणी 7 जन राणी तांत्रिक पाखर लवंग नियंती एवं निज नौर आड़ को जाती नौरर फाटक पाखरे राजकुमार अने बसी 7 जन राणी जिते बड़े गले पचारे अरे मु तुम कौन अभाव करी मो पाखे कौन अभाव अच्छी मो पाखे रूप नहीं गुण नहीं धन नहीं आज्ञा जो दर्शक बंधु मैंने देखुं से गोटे कथा कहूँ आपण मैंने नोट कर लिखु मन रखु ए कथा को अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथा आज्ञा जो लोकटीर चरित्र खराब सी नारी हूँ कि पुरुष हूँ किंतु सब नारी पुरुष सामान नुहति आज्ञा जो मानकर चरित्र खराब सी नारी हूँ कि पुरुष हूँ जदि नारीर गोटे गोटे नारी चरित्र खराब है तार स्वामी जिते सुंदर होता ना कहीं गुणवान धनवान सी पर पुरुष प्रति आकर्षित हेब माने हम ये कथा को आप नोट कर लिखु 100% कथा। आउ गोटे कथा मन रखु जो मैंने देखुं स्त्री परकिया प्रीति लिप्त अच्छा से केवे क्षमा करूँ ना ना क्षमा करने द्वारा सेटा मनीष जीवन सबुठ बड़ भूल हो जाए मनीष मात्रक तो भूल थाए किंतु भूल गोटे लिमिट थाए ता बोली
परपुरुष सहित संपर्क केबे नुह आज्ञा। एबे पुनर्बार कहानी माध्यम को आसवा। राजकुमार पचार मोर कौन अभाव थिला। समस्ते कांदीबा लगिले। किसी फरक पड़ा ना राजकुमार को, किंतु फरक पड़ा जितेबाला सान राणी कांदिले। बेसी टे भल पाती ना सान राणी को। सान राणी कहले आज्ञा आमर भूल होइछे, आमको से तंत्र मंत्र कर नहीं जाइथिला, आमको से तंत्र कर नहीं जाइथिला, ए थरक आम टिके क्षमा कर। राजकुमार कहले हाँ ठीक अच्छे, किंतु राजकुमार जानी पारे ना ये थरक क्षमा करबा तांको जीवन केते बड़ भूल हो गला। तापर समस्ते निज निज काम रे चली गले। सान राणी राजकुमार को भल भल कथा कही खाली ऊपर आज्ञा, खाली ऊपर देखाणिया भल भल कथा कही तांको कानर से लवंगटी खोसीदे। जितेबाला खोसीदे आज्ञा कौन आउ छेलीर रूप धारण कले। जितेबाला छेलीर रूप से धारण कले राजकुमार जनक, सेतेबाला समस्ते तांको माड़ी बसवा चेष्टा कले, धरवाई चेष्टा करे, किंतु धरी पारे ना। छाटी पिटी हुई जोरे दौड़ी चली आसी गुरुदेव पाखे पहुँचला। गुरुदेव जानीपारे ये छेलीर प्रकृत परिचय कौन, प्रकृत परिचय कौन। गुरुदेव कहले कौन कलु रे तू, मु मना करुली ना, मना करुली तु क्रिया चरित्र विषय जानी। एबे मो पाखरे आउ किछि भी उपाय नाही। अच्छा हौ तू गोटे काम कर, मु तो कानर किछि मंत्र फुकी दउछि जहाद्वारा तू शुआर रूप धारण करिबु एवं उड़ी जीवु रे, उड़ी जीवु। तू एठी रहनी आउ एठू 100 कोश दूर थिबा बरगछ को उड़ी जीवु एवं से राज्य रे तते तोर सत्य प्रेम मिलिबो। एमिति गोटे झियो तते मिलिबो जे कि तते सत्य प्रेम करुथिबो, अनाबिल प्रेम करुथिबो एवं जहाद्वारा तो जीवन परिवर्तन हेबो। सत्य प्रेमर हाथ बाजिबो एवं तो कानर थिबा लवंग खसिबो। तो निश्चिंत तू निज रूप को आसीबु, भगवान को डाकी तू चली जा, सबू तोर मंगल हम। जेते शीघ्र पारुछु तू चली जा। गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं उड़ीगला 100 कोश दूर थिबा से बरगछ उपरकू। सेठी जाई कौन देखिला तारी भली लक्षाधिक शुआ अच्छा, किंतु से जो लक्षाधिक शुआ माने यही शुआटी को कौ शुआ आज्ञा राजकुमार जनक जो शुआर रूपटी को धारण करथिला। से लक्षाधिक शुआ को गुरु बोली मानिले, कारण यार कथा बहुत मधुर, ये बहुत भल कथा दिए, सब बेले भल उपदेश दिए, समस्त को भल बाट बताए, भल उपाय बताए एवं परिश्रमी हवा पई कहे। भलरे रहिले एपटे आज्ञा कौन हुए 7 जन राणीकर मुंड खराब कुआड़े से गला। आम ना बदनाम हो कौन ए करवा। तांत्रिक कहला गोटे काम कर, मु जहाँ मो शक्ति द्वारा जानीपारी सी एठू थिबा 100 कोश दूर थिबा एक बर गछरे शुआ बनिकी अच्छे। तुम गोटे काम कर, प्रख्यात शुआ धराड़ी को कह, सी जाई से शुआटी को धरिकी आनब। से ही है डेंगुरा बजागला राज्य में एवं से प्रख्यात शुआ धराड़ी जनक गला। राणी ताकू कहले शुणु गोटे से जो 100 कोश दूर था से बर गछरू जदि तू गोटे शुआ को आणबू, गोटे शुआ प्रति ते 500 स्वर्ण मुद्रा दिज्व। एवं यही कथा शुणी शुआ धराड़ी जनक निज गंतव्य पथरे अग्रसर होगा एवं जाई जितेबाला देखिला से बर गछरे एते लक्षाधिक शुआ अछंती, खुशी पूरा अधीर होगला। आज्ञा पूरा अधीर होगला। अरे मुझे गोटे शुआ को जदि पाइली 500 स्वर्ण मुद्रा, तार ये तो लक्षाधिक शुआ अच्छा, मो जीवन तो पूरा परिवर्तन हो। अच्छा ठीक अच्छे, यही कथा चिंता करी मुझे विश्राम निए। एक कथा भाविला मुझे ये विश्राम निए, संध्या बेला हेले जालटा को पकेबे। से मैंने जाइछंती कुआडू, संध्या बेले आसिले जाल रे पड़े से शुआ मैंने टिके विश्राम नला एवं जाल को बिछे देला। तबे सबु शुआ आसिले से जाल रे छंदी हेले डाकिले ए राजकुमार, जो राजकुमार जनक शुआ बनी आज्ञा कौन करूँ, आमको किसी उपाय कह, आम आम जीवन को केमिति बंचेबू, केमिति रक्षा करूँ निजको ए परिस्थिति केमिति मुकुलेबू। राजकुमार जनक कहले शुण तुम गोटे काम कर, तुम ओलटा लटकी जाओ जहाद्वारा सी भाव तुम सब मरी जाइछ बोली, तुमको सी गोटे गोटे कर बाहर करदेव एवं जितेबाला बाहर करदेव तुम एका सांगरे उड़िकी चलीज। आज्ञा से ही है। कौन है
ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିଦେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିଦେଲା, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ହଁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ଶୁଆ ଧରାଳି ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା କି ସବୁ ଶୁଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାର କରିଦେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଗଲେ, କେବଳ ଆଜ୍ଞା ବାକି ରହିଗଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ବାକି ରହିଗଲା ସେଇ ରାଜକୁମାର ଜଣକ, ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ଜଣକ ଶୁଆ ବନେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଶୁଆ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ଏ ଶୁଆ ଧରାଳି ଜଣକ କହିଲା, ଧୋକା, ବହୁତ ବଡ଼ ଧୋକା ମୋ ସହିତ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ତ ଉଡ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଚାଲ, ମୁଁ ତୋତେ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ। ତୋ ବଦଳରେ ମୁଁ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇବି। ଶୁଆ ଜଣକ ବିନମ୍ର ହେଇକି କହିଲା, ରେ ଶୁଆ ଧରାଳି, ତୁ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ ବନେଇ ନେଉଛୁ? ମୋତେ ତୁ ଛାଡ଼ିଯେ, ମୁଁ ତୋତେ 5000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବି। ଶୁଆ ଧରାଳି ଜଣକ କହିଲା, ତୁ କେମିତି 5000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବୁ? ଶୁଆ କହିଲା, ନାଇଁ, ତୁ ଜାଣିନୁ, ଏ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ ଏକ ହାଟ ବସେ, ଯାହାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ନ ହୁଏ, ରାଜା ତାକୁ କିଣିକି ନିଅନ୍ତି। ତୁ ସେମିତି ମୋତେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ବସିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ମୁଁ ମୋର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ତାକୁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ 5000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କହିବି, କେହି ନେବେନି। କାହିଁକି ସେ କିଏ ଗୋଟେ ଶୁଆକୁ 5000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇକି ନେବ? ସେଇଠୁ ରାଜା ଆସି ମୋତେ ନେବେ, ଏବଂ ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ 5000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ତୁ ବାଟରେ ଯିବୁ। ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ରାଜକୁମାର ଜଣକ କିଣି ନେଇଗଲେ। ଶୁଆଟି ଭାବିଲା, ମୋତେ ରାଜକୁମାର ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ହସେଇବି, ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେବି, ଭଲ ଭଲ କଥା ଶୁଣେଇବି, ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବି। ଏବଂ ଏତେ ସିଏ ପ୍ରିୟ ହେଇଗଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ, ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ। ରାଜାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରୀ ଥାଏ। ସେ ରାଜକୁମାରୀ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ କଲା ଏ ଶୁଆଟିକୁ, ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲା। ଏବଂ ଏ ଶୁଆଟିର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ଗାଧେଇବା, ଖାଇବା, ପିଇବା ସବୁ ରାଜକୁମାରୀ ନେଲା। ଏକ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ରାଜକୁମାରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ବାଜିଗଲା, ଲବଙ୍ଗ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଶୁଆରୁ ରାଜକୁମାର ନିଜ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ, ମୋ ଜୀବନରେ ଏୟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ମୁଁ ଦିନରେ ଶୁଆ ହେବି, ରାତିରେ ରାଜକୁମାର ହେବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଶୁଆ ନିଜକୁ ରାଜକୁମାରୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କୋଳାକୋଳି ହେଲେ, ବହୁତ ଭଲରେ ରହିଲେ। ଏ ପଟରେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଥକିଗଲେ ଶୁଆ ମାରି ମାରି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇଏ ଶୁଆ ନୁହଁ, ଏମିତି ନୁହଁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଏବଂ ଜାଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କି ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଆମେ ଏକ କାମ କରିବା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି, ତମେ ସବୁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖ, ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖ, ମୁଁ ତବଲା ବଜା ଶିଖୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳାପ୍ରେମୀ, ବହୁତ ସେ କଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତମେ ଏଟାକୁ ଶିଖ, ଏଟାକୁ ଥରୁଟିଏ ଚେଷ୍ଟା କର। ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ କରିପାରେ, ସବୁକିଛି ହେଇପାରିବ। ମଣିଷର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁକିଛି ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ, ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେବା, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଜଣକ ଆମକୁ ପଚାରିବେ, ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିବା, ଆମର ସେ ଶୁଆଟି ଦରକାର। ଆଉ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେଇଠି ଶୁଆ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀକୁ କହେ, ଦେଖ, ଏଇମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନର ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ଏଇମାନେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଏଠୁ। ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ମୋତେ ସେ ତୁମ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତୁମେ କେବେ ବି ଦେବ ନା, ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ତୁମକୁ ଯଦି ବେଶୀ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରାଯାଏ, ତୁମକୁ ବେଶୀ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତୁମେ ଦେବା ପାଇଁ, ତୁମ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଉ ଉପାୟ ନ ବଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ମୋତେ ଜୋରରେ କଚାଡ଼ି ଦେବ, ମୁଁ ତାପରେ ମୋ ନିଜ କଥା ମୁଁ ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ କେବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେବନି। ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ଯାଅ ସେ ଶୁଆଟିକୁ ଆଣିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାଜା ଆସିକି କହିଲେ, ସେ ଶୁଆଟି ମୋତେ ଦିଏ ମା। ରାଜକୁମାର ଦେଲେନି, ଯେତେ ମାଗିଲେ ଜମା ଦେଲେନି। ରାଜକୁମାର ଲାଷ୍ଟକୁ ରାଗିକି କଚାଡ଼ିଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ ରାଜକୁମାର ଜଣକ ଭଲ ସମୟ ତ ଆସିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସତ୍ୟପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ସମୟ ତାଙ୍କର ଆସିଗଲାଣି। ଏକ
ଶୁଆରୁ ଏକ ସୋରିଷ ଦାନାର ରୂପ ନେଇ ଗୋଟେ ନାଳରେ ପଶିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେ ସୋରିଷ ଦାନାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିଲର ରୂପ ଧାରଣ କରି ନାଳରେ ପଶିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଶିଗଲେ, ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଡାକି ଇଏ ସେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସି ସେ ଚିଲଟିକୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦେଖନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ କଥା ଶିଖିଲେ। ଏହା କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନାରୀର ଦୁଇଟି ରୂପ ଦେଖିଲେ। ଜଣେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପରପୁରୁଷ କଥାରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇ ପାରୁଛି, ତା ପାଇଁ ଖରାପ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ନିଜର ସତ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ସଂଘର୍ଷକୁ ସେ ସାମ୍ନା କରୁଛି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଲୋକ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଦୁନିଆ ଚାଲିନଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଆତଜାତ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଜାଣିବା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ଏବଂ ସ୍ୱାମୀର କେଉଁ ଦୁଇଟି ଭୁଲ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପରପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ପୁରୁଷର ଯେଉଁଟା ଓଜ ଶକ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ଓଜ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସେଇଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷଣ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ଷଣ ହେଇଯାଉଛି? ଆମର ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ସାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମିଶୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ନମ୍ବର 1 କଥା, ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଏମିତି କିଛି କଥାକୁ ସେ ବନାଉଛନ୍ତି, କାଳ୍ପନିକ କଥାକୁ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ଜାଗ୍ରତ, ତାଙ୍କ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହୁଛି, ଅବଚେତନ ମନରେ ରହୁଛି କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ରହୁନି, ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି, ବହୁତ ମୁଁ କହିବିନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଉଛି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିବେ କି ତା ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କାହା ସହିତ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବ, କଥା ହେଉଥିବ। ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ରହିଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଈ ମା ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା, ଏମିତି ଅନ୍ଧାରିଆ ରାତି, ବାଉଁଶ ଗଛ, ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଭୂତ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିବେଶଟା ଆମେ ସେଇ ପରିବେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମକୁ ସେଇ ଆଈ ମାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆମେ ଡରୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ନଥିବା କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବା, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ କଥା, ଆରେ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ରହିନି, ତାହା ସେ ଏମିତି କରିଥିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାଳେ ଆଉ କାହା ସହିତ ସେମିତି କରୁଥିବ କି? କଥାଟିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ସତ କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କାହା ଉପରେ ତିଆରି ହେବ, ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ଆଜ୍ଞା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟରେ ଅଧିକା ଲାଇକ୍ ମିଳିବ ତାରି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜ୍ଞା ବନେଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏଇଠୁ ହେଇଯିବ। ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ କୁହାହେବ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ, କୌଣସି ଅନ୍ନେସେସରି କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ 2 ଜଣକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ବାପା ମା, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ନିଜ ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଇ 2ଟି କଥାକୁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଘରର ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବେସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ବି ବେସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଅପମାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜ କାମକୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକରା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମହାନ ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କାହା ଉପରେ ତିଆରି ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।